میرا شوہر اچانک فوت ہو گیا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد میں اور میری 2 بیٹیاں بھوک سے مرنے لگیں۔ پھر میں مجبور ہو کر کوٹھے پر چلی گئی۔ جو مرد مجھے پیسے دیتا میں اس کے ساتھ پوری رات سوتی اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالتی۔ ایک مرتبہ 70 سالہ بوڑھا آیا۔ اس نے 6 راتوں کا مجھے 6 لاکھ دیا۔ میں فوراً مان گئی، مگر چھٹے دن جب وہ میرے قریب کوئی بھی عورت خوشی سے وہ زندگی نہیں چنتی جس میں اسے بھیڑیوں کے درمیان پھینک دیا جائے، جہاں ہر لمحہ اس کے وجود کو نوچنے کے لیے تیار ہاتھ موجود ہوں۔ میں نے بھی یہ فیصلہ کسی خواہش یا شوق میں نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے جینے سے زیادہ خود کو ختم کر دینے کے برابر تھا، اپنے آپ کو ذلت کے ان اندھیروں میں گم کر دینا جن کے بارے میں سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک مستقل چیخ تھی جو ہر لمحہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے میری 2 بیٹیاں کھڑی ہوئیں، ان کے معصوم چہرے، ان کی ہنسی، ان کے خواب اور ان کا مستقبل، اور تب میں نے اپنے حصے کی ساری روشنی قربان کر دی۔ میں نے وہ اندھیرا چن لیا جسے دنیا کوٹھا کہتی ہے، صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں کبھی اس اندھیرے کو جینے پر مجبور نہ ہوں اور ان کی زندگی ذلت کے سائے سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری اپنی ایک ہستی بستی دنیا تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میری شادی میرے پسند کی مرد سے ہوئی تھی، باعزت طریقے سے۔ میرے گھر والوں نے مجھے خود رخصت کیا تھا۔ مراد کو پا کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ مراد کی اپنی ایک دکان تھی جس سے بہت اچھی کمائی ہوتی تھی اور انہوں نے مجھے کسی ملکہ کی طرح رکھا تھا۔ ان کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، سب مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے زندگی نے رخ بدلا اور لوگوں کے رویے اور ان کی حقیقت نظر آنے لگی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ آگے جا کر حالات بد سے بدتر اور پھر بدترین بھی ہو سکتے ہیں۔ میری اور مراد کی پہلی ملاقات مراد کی دکان پر ہی ہوئی تھی۔ ان کی ایک فینسی کپڑوں کی شاپ تھی اور میں اپنی بہن کی شادی کے لیے خریداری کرنے نکلی تھی، اور وہیں پہلی بار میں نے مراد کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لمبے چوڑے خوبصورت سے نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے اور ان کی باتوں میں ایسی چاشنی تھی کہ میں خود بخود بس ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ میں نے مراد کی دکان سے اپنی بہن کی بارات میں پہننے کے لیے ایک جوڑا لیا تھا۔ گھر آ کر جب میں نے اسے ٹرائی کیا تو وہ مجھے ایک سائز بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ چینج کروانا ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم اکیلے چلی جاؤ، اب میں دوبارہ بازار نہیں جا رہی۔ ویسے بھی اماں بہت غصہ کر رہی تھیں کہ شادی سر پر ہے، وہ دلہن بننے والی ہے اور بازاروں کے چکر ختم نہیں ہو رہے، اسی لیے مجبوراً میں اکیلی دوبارہ سے اسی دکان چلی گئی۔ مراد دکان پر اکیلا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر دھیرے سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بتایا کہ سائز کا مسئلہ ہے تو وہ اسی ڈریس میں سائز چیک کرنے لگا، لیکن اتفاق سے اس میں وہ سائز نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ اپنی مرضی اور پسند میں نے کبھی نہیں چلائی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی بہن کی مرضی سے خریداری کرتی تھی اور یہی بات مراد کو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور جو لباس میں دکھا رہا ہوں وہ خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک بہت خوبصورت سا لباس دکھایا تھا۔ وہ واقعی مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آیا تھا، مگر میں تھوڑی کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ مراد کہنے لگا مجھ پر یقین کریں، یہ پہن کر آپ بہت خوبصورت لگیں گی۔ اس کے لفظوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں ذرا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا تاثر تھا کہ بے اختیار مجھے جیسے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے جوڑا پکڑا اور اس میں لگا ٹیگ دیکھا تو ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ وہ میری حیثیت سے بہت زیادہ اوپر کا تھا۔ میں نے جو پہلے جوڑا لیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا اور یہ جوڑا 15,000 کا تھا، پورے 10,000 روپے کا فرق تھا۔ میں نے جلدی سے وہ جوڑا واپس مراد کو تھمایا اور کہا کہ پلیز آپ مجھے میری ہی رینج میں جوڑا دکھائیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ آپ لے جائیں، اس پر ٹیگ غلط لگ گیا ہے۔ اس نے ٹیگ نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور مجھے وہ جوڑا پکڑا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے اور تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اوپر سے جوڑے کی چمک دمک، اس کے اوپر کی ایمبرائڈری بتا رہی تھی کہ وہ 5,000 کا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں نے بنا کچھ کہے شاپر پکڑ لی۔ پھر مراد نے اپنا نمبر بھی دیا اور کہنے لگا یہ آپ سیو کر لیں، اگر کچھ مسئلہ دوبارہ سے ہو تو آپ کال کر دیجیے گا۔ میں نے مراد کا نمبر سیو کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی مجھے اپنا نمبر دے دیجیے، اکثر بہت کم قیمت پر کپڑے آتے ہیں اور ہم اپنے کسٹمر کو واٹس ایپ پر ان کی پکچرز بھیج دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے فوراً اپنا نمبر دے دیا، کیونکہ پہلے بھی میں نے 1-2 جگہ سے آن لائن شاپنگ کی تھی اور وہاں سے بھی مجھے اکثر تصویریں آتی رہتی تھیں جن کو دیکھ کر میں کافی چیزیں پسند کر کے گھر بیٹھے بھی خرید لیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے مراد کو اپنا نمبر دیا تھا اور گھر آ گئی تھی۔ میری بہن نے جب وہ جوڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کہنے لگی یہ تو بہت مہنگا اور قیمتی جوڑا ہے، تمہیں کتنے میں مل گیا؟ میں نے کہا باجی آپ کو تو پتا ہے میرے پاس ایکسٹرا کے پیسے نہیں تھے، وہ دیا ہے اور یہ لیا ہے، میں نے بہت سادہ سے انداز میں کہا۔ تو باجی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کہنے لگی تبسم تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا، یہ ممکن نہیں کہ اتنی کم قیمت میں یہ جوڑا مل جائے۔ میں نے کہا باجی میں کیوں جھوٹ کہوں گی، کیا آپ کو نہیں پتا ابا نے خریداری کے لیے کتنے پیسے دیے تھے؟
बाजी कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है। फिर वो हैरत से वो जोड़ा देखती रही। कहने लगी, किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी, मुझे लगता है दुकानदार से कोई गलती हो गई है। बाजी की बात सुनकर मेरे जहन में मुराद की बात आई थी कि टैग गलत लग गया है। मुझे जैसे यकीन हो रहा था कि उसने झूठ कहकर मुझे ये जोड़ा पकड़ा दिया है, लेकिन इसमें तो उसका सरासर नुकसान था। फिर वो ये क्यों करता? मैं तो कोई उसकी रेगुलर कस्टमर भी नहीं थी। हम पहली बार ही उसकी दुकान पर गए थे। खैर बाजी की शादी का दिन आया और मैंने वो जोड़ा पहना तो पूरी तकरीब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही नजर आ रही थी। हर कोई मुझे देख रहा था और पूछ रहा था कि ये जोड़ा कहाँ से लिया, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हमारी तरह मिडिल क्लास ही थे, इसीलिए हर कोई इतना महंगा जोड़ा देखकर हैरान था। शादी की तकरीब खत्म हुई और मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं सबसे अच्छी लग रही थी। एक लड़की से ज्यादा और क्या ही चाहती है। मैंने अपनी काफी सारी तस्वीरें भी खींची थी। फिर 2 दिन बाद जब वलीमा भी खत्म हुआ तो मैंने एक साथ सारी तस्वीरें व्हाट्सएप पर स्टेटस के तौर पर लगा दी ताकि मेरी सहेलियां वगैरह भी देख सकें। लेकिन सबसे पहले जो मैसेज आया वो देखकर मेरे होश उड़े थे। वो मुराद का मैसेज था जो मेरी बहुत तारीफ करते हुए कह रहा था कि ये जोड़ा आप पर बहुत जच रहा है, ये आपके लिए ही बना था। मेरे चेहरे पर एकदम से सुर्खी छा गई थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूं और फिर मैंने बस शुक्रिया लिख दिया था और वहीं से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मुराद मुझसे बात करने लगा, मेरी पसंद नापसंद पूछने लगा। न जाने उसके अंदाज में ऐसा क्या था कि मैं भी उससे बात करती चली गई, वरना आज से पहले मैंने कभी एक हद से ज्यादा किसी लड़के से बात नहीं की थी। फिर बामुश्किल चंद ही दिन गुजरे थे कि मुराद ने रिश्ता भेजने की बात कर दी थी, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात एक जोड़े से आगे निकलकर शादी के जोड़े तक पहुंच जाएगी। मैंने फौरन कह दिया कि मैं अपने अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी करूंगी। मुराद कहने लगा कि मैं रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूं। और फिर मुराद ने चंद ही दिनों में अपनी वालदा और बहन को भेज दिया था। मेरे अम्मा अब्बा थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि अभी बाजी की शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और इतनी जल्दी वो मेरी शादी करने के काबिल नहीं थे, जबकि मुराद की वालदा चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा जल्दी बस जाए, इसीलिए वो शादी की भी जल्दी की ख्वाहिशमंद थी। और यही सुनकर अब्बा ने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर मुराद खुद हमारे घर आया था और उसने कहा था कि वो सादगी से शादी करने के लिए राजी है और बाकी सारा खर्चा वो खुद उठाएगा। मैं तो ये सब सुनकर ही हैरान परेशान थी, जबकि मेरी बहन कह रही थी तुम तो बड़ी चालाक निकली, जोड़ा बदलवाने गई थी या किस्मत का जोड़ टांकने। बहन की बात पर मैं बस शर्मिंदा ही होकर रह गई थी। मैं उसे कैसे बताती कि मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया था। खैर मुराद के कहने पर ना सिर्फ रिश्ता पक्का हो गया बल्कि 2 महीने के अंदर शादी की तारीख भी तय हो गई। मुराद मेरे लिए बहुत कीमती जोड़े, जेवर और हर चीज बहुत आलीशान लाया था। उसकी काफी बड़ी दुकान थी जो खूब चलती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और यूं मैं धूमधाम से रुखसत होकर मुराद के घर पहुंची। मुराद की अम्मी बहनों ने मुझे सर आंखों पर बिठाया और सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चलने लगा। मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले दोनों ही इस शादी को लेकर काफी खुश थे, मगर किस्मत कहाँ एक जैसी रहती है। कुछ अरसा गुजरा और फिर मेरी सास और मेरी नंद को मैं कांटे की तरह चुभने लगी, क्योंकि मुराद मुझ पर जान लुटाते थे, बेदरीक मुझ पर पैसे खर्च करते थे और इन्हीं बातों को लेकर झगड़े होने लगे। और फिर मुराद ने फैसला किया कि वो मुझे लेकर अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरा और अपना घर अलग कर लिया। वो अपने घर वालों की जिम्मेदारी अभी भी उठा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबके सामने यही कहा था कि मैंने उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया है, जबकि ये सरासर झूठ था। मैंने हर मुमकिन उनकी खिदमत करने की कोशिश की थी, लेकिन बस उन्हें मेरी और मेरे शोहर की मोहब्बत और मेरे शोहर का बेदरीक मुझ पर पैसे खर्चना बर्दाश्त नहीं था। जबकि मुराद कहते कि जिसके नसीब का कमा रहा हूँ उस पर खर्च करने में क्या परेशानी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो मैं सास और नंदों की नज़र में और भी बुरी हो गई, जिसने उनके बड़े बेटे को एक बेटा पैदा करके नहीं दिया था। अब इसमें मेरा क्या कसूर था, लेकिन ये बात मैं कैसे ही किसी को समझाती। इसीलिए धीरे धीरे बातचीत खत्म होने के बराबर हो गई। मेरे शोहर ने भी अपने घर जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो जब भी जाते मेरी सास उनको कहती कि दूसरी शादी कर ले, ये तो बेटियों की लाइन लगा देगी। और ये वो बात थी जिसके बाद मुराद ने उनसे काफी हद तक ताल्लुक खत्म कर दिया था। मेरे भी माँ बाप का इंतकाल हो गया था। बस एक बड़ी बहन शादीशुदा थी, वो भी अपने घर गृहस्थी में मसरूफ थी। उसके शोहर की नौकरी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे मुझसे हसद भी हो गया था। वो कहती थी कि तुझे तो इतना अच्छा कारोबारी मर्द मिल गया, जबकि मेरे वाला तो नौकरी छोड़कर भी बैठ गया है। हम जब भी मिलते वो इसी तरह की बातें करती, मुराद के काम और कमाई पर नजर लगाती। तो इसी वजह से मैंने उससे मिलना जुलना भी कम कर दिया था। और यूं मेरी जिंदगी में सिर्फ मुराद और मेरी 2 बेटियां रह गई थीं। हम अपनी दुनिया में खुश थे। बेटियां छोटी थीं। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, उनको संभालती। मुराद सुबह 11 बजे अपनी दुकान खोलते तो रात 11 बजे वो घर वापस आते और उसके बाद कुछ वक्त हमारे साथ गुजारते, और यही हमारी रोजमर्रा की रूटीन थी। ऐसी ही एक सुबह जब मुराद ने अपनी दुकान खोली और मैं घर के कामों में मसरूफ हुई
सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा तो पड़ोस वाले शहजाद भाई खड़े थे। बहुत घबराए हुए से थे, उनके हाथ पांव कांप रहे थे। कहने लगे, बेटी, मार्केट में आग लग गई है। सुना है कि शोलों ने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया है। क्या मुराद आज दुकान खोलने गया था? ये सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा कि वो तो सुबह 11 बजे चले गए थे, अब तो 2 बजने को आए हैं। क्या आग बहुत ज्यादा लगी है? शहजाद साहब रोते हुए कहने लगे, सुना है कि पूरी मार्केट ही जल गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं मुराद कहाँ है और कैसा है, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने फौरन कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, और अपनी चादर उठा ली। मगर वो कहने लगे, तुम यहीं रहो, बच्चियां छोटी हैं। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ, वो तुम्हारे पास बैठ जाएगी, तुम परेशान ना हो। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, फिर तुम्हें फोन करता हूँ। उनकी बीवी मेरे पास आकर बैठ गई थी, जबकि मेरे हाथ पैरों से ठंडे पसीने जा रहे थे। वो मुझे हौसला दे रही थी। दरअसल शहजाद साहब की दुकान और मुराद की दुकान बराबर बराबर में थी। शहजाद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आज बाजार नहीं गए थे। किसी को खबर थी कि मार्केट में आग लग जाएगी। मैंने टीवी खोलकर खबरें लगा दी थी। मेरे सामने जलती हुई मार्केट की धड़ाधड़ वीडियोस चल रही थीं और मेरी चीखें आसमान को पहुंच रही थीं। मेरी बच्चियां भी घबरा गई थीं, मगर मेरा रोना खत्म नहीं हो रहा था। मैं झोली फैलाए अपने मुराद की जिंदगी मांग रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। क्या दुकान का सामान, यहाँ तक कि अंदर मौजूद लोग और दुकानदार भी कुछ बाकी नहीं बचा था। शहजाद भाई शाम को जब लौटे तो उनके कंधे झुक चुके थे। वो रोते हुए मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, बेटी तबस्सुम, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। शहजाद साहब की दुकान, सामान सब जल गया था, लेकिन मेरा तो असल सरमाया खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी, मेरा शोहर चला गया था, और सिर्फ मेरा शोहर ही नहीं बल्कि कितने सारे दुकानदार और वो ग्राहक जो बाजार में मौजूद थे, वो सब भी जलकर राख हो गए थे। हुकूमत की मशीनरी एक बार फिर नाकाम हुई थी और किसी भी जान को वो रेस्क्यू नहीं कर सके थे। मेरा तो ऐसा हाल था कि मैं हर थोड़ी देर बाद बेहोश हो रही थी। मुश्किल से गली मोहल्ले वालों ने मुझे संभाला था। मेरी बड़ी बहन आ गई थी। वो मुझे तसल्ली और दिलासे देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौन सी तसल्ली और कौन सा दिलासा मेरे काम आता। मैं दोनों बच्चियों को सीने से लगाए बस शिद्दत में बैठ गई थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं यही बात ठीक है, हो सकता है मेरा शोहर जिंदा हो और एक दिन वो लौट आए। मेरा शोहर तो ना आया, लेकिन मेरी सास और नंदी आई थी। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। उनका ये कहना था कि मेरी वजह से उनका बेटा उनसे दूर हुआ और इस तरह दुनिया से चला गया। वो मुझसे हर ताल्लुक खत्म करके जा चुकी थी। वैसे भी मुराद के बाद मेरा और उनका ताल्लुक बचा ही क्या था। मेरी इद्दत के दौरान पास पड़ोस वालों ने मेरा ख्याल किया। शहजाद साहब से जितना मुमकिन होता वो मेरा खर्चा उठा लेते। उनकी अपनी भी दुकान जलकर राख हुई थी, उनके पास भी कुछ नहीं बचा था। फिर कुछ अरसा गुजरा, मेरी इद्दत खत्म हुई तो धीरे धीरे लोग जिंदगियों में आगे बढ़ गए। वो भूल गए कि इस मार्केट में जलने वाले लोगों के पीछे उनके खानदान भी हैं। मैं और मेरी बेटियां बिल्कुल बेसहारा हो गईं। मेरी बहन भी अपनी जिंदगी में मसरूफ होकर हमें भूल चुकी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी कर लेती। मैंने लोगों के घरों में काम काज करना शुरू किया, लेकिन वहाँ लोगों की गंदी नजरें मुझ पर ठहर गईं। जिस घर में कोई मर्द होता वो मुझे लालची नजरों से देखता, हमदर्दी के बहाने मुझे छूने की कोशिश करता। धीरे धीरे मुझ पर दुनिया की तल्ख हकीकत खुलने लगी थी। घरों में काम काज करने के बावजूद भी मैं चंद पैसे से ज्यादा ना कमा पाती, जिससे घर का किराया देना और फिर राशन वगैरह भरवाना नामुमकिन था। ऐसे अगर कोई बच्चे बीमार हो जाती तो मेरी तो पूरी दुनिया ही तहबाला हो जाती। फिर एक दिन मैं एक घर में काम करने के लिए गई। मालकिन घर में मौजूद नहीं थी। मालिक ने मौका देखते ही मुझे छूने की कोशिश की। वो मेरे साथ गलत हरकतें करने लगा और मैं घबराकर बाहर की तरफ दौड़ती। इतने में मालकिन अंदर दाखिल हो रही थी। मैं उससे टकरा गई। मैंने रोते हुए मालकिन से उसके शोहर की शिकायत की तो उसने एक तमाचा मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगी, बहुत ही बदजात हो, मेरा शोहर तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, हम तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं और तुम हम पर ही इल्जाम लगा रही हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, ये सब पैसे हासिल करने के ड्रामे हैं। इतने में मालिक भी पीछे से आ गया। कहने लगा कि ये घर का कीमती सामान चोरी चुपके से उठा रही थी। मैंने देख लिया तो ये भागने लगी और तुम्हें देखकर उसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मालिक ने अपना पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया था और मैं दुनिया की नजर में बुरी हो गई थी। मालकिन ने खूब शोर शराबा किया। गली मोहल्ले वाले जमा हो गए। मैं उसी गली में 2 और घरों में काम करती थी। एक ही साथ सबने मुझे अपने घर से कामों से निकाल दिया और मैं बिल्कुल बेआसरा होकर घर वापस आ गई। लेकिन मैं अकेली वापस नहीं लौटी थी, बल्कि मेरी बदनामी भी मेरे पीछे आई थी। मैं एक जवान और खूबसूरत औरत थी
اور اب سب کی نظروں میں ایک چور اور بدکار عورت بن چکی تھی جس نے شریف النفس مرد پر الزام لگایا تھا صرف چند ٹکے کے لیے۔ اس دن کے بعد میں نے کچھ اور شریف مردوں کی اصل شکل دیکھی جنہوں نے ہمدردی کے بہانے مجھ سے میری قیمت جاننی چاہیے تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرے لیے زندگی کتنی کٹھن ہو چکی ہے۔ پریشانی کے عالم میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسری جگہ کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا اور تاریک سا تھا اور محلہ بھی خراب تھا۔ یہاں خراب عورتیں رہتی تھیں، اس بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ میں نے بس سستا گھر دیکھ کر کرائے پر لے لیا تھا، مگر پھر جب میں نے یہاں راتوں کو لوگوں کو جاگتے دیکھا، شور شرابہ سنا اور رنگ برنگے مردوں کو نشے میں چور ان گلیوں میں گھومتے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں بالکل غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ لیکن میں نے بڑی مشکل سے 2 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دیا تھا۔ اب میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی اور گھر تلاش کر کے یہ گھر چھوڑتی، اسی لیے مجبوراً میں ساری رات تالا لگا کر اپنے گھر میں بند رہتی اور دن کو کام کی تلاش میں نکل جاتی۔ اب 2 بیٹیاں میرے ساتھ تھیں جو بڑی ہو رہی تھیں، اسی لیے میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب دنیا کی نظر مجھ سے زیادہ میری بیٹیوں پر ٹک گئی ہے۔ ایک بیٹی 7 سال کی تھی، ایک 5 سال کی تھی، لیکن اتنی کم عمروں میں بھی وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن رہی تھیں، اور یہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے گھر میں بند رہنا شروع کر دیا، لیکن کب تک کسی طرح گزارا ہوتا۔ پھر ایک دن میری پڑوس والی ایک عورت میرے پاس آئی، وہ میرے حالات سے واقف تھی، وہ میرے لیے کچھ پیسے لائی تھی۔ پھر آہستگی سے کہنے لگی، تبسم کب تک اس طرح گزارا کرو گی؟ تم بھی جانتی ہو زندگی ایسے نہیں گزرے گی، تم کہیں پر بھی جاؤ گی، کوئی بھی نوکری تلاش کرو، جیسے ہی کسی مرد کو پتا چلے گا کہ تم تنہا ہو تو وہ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ان مردوں کو لوٹ لو۔ میں ناسمجھی سے شرفا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ مرد ہم جیسی عورتوں کو عزت سے جینے نہیں دیتے، اسی لیے ہم انہی کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ رات کو اپنی بچیوں کو سلا کر تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے لیے کسی اچھے گاہک کا انتظام کر دوں گی، ایک ہی رات کی ٹھیک ٹھاک کمائی مل جائے گی تو تمہارا پورا مہینہ گزر جائے گا۔ باہر روڈوں پر تم پورا مہینہ بھی کام کرو گی تو ایک کرائے جتنے پیسے بھی وصول نہیں ہوں گے۔ شرفا کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے، لیکن انتہائی اچھی اور شریف خاندان سے تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گندگی کے ایسے دلدل میں اتروں گی، لیکن میری بیٹیوں کی بھوک نے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ وہ دونوں بامشکل ایک وقت کا کھانا کھاتی تھیں، سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھیں، اور ابھی تک میں نے انہیں کسی اسکول میں نہیں ڈالا تھا۔ شرفا کہنے لگی کہ بیٹیوں کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کر دو تاکہ انہیں عزت کی زندگی دے سکو، یہ اچھی پڑھائی کریں گی تو کسی قابل بن سکیں۔ میں نے شرفا کی بات سن کر پہلے تو صاف انکار کر دیا، وہ مجھے کچھ پیسے دے کر چلی گئی، لیکن 2 دن بعد میری چھوٹی بیٹی بے انتہا بیمار پڑی۔ میں اسے لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی، جہاں سارے دن دھکے کھانے کے بعد ڈاکٹر نے چیک اپ تو کیا تھا، لیکن دوائیاں نہیں مل سکی تھیں۔ میں دوائیاں لینے اسٹور پر گئی تو وہ اتنی مہنگی تھیں کہ میں ایک وقت سے زیادہ کی دوا بھی نہ لے سکی۔ جبکہ ڈاکٹر نے پورے 6 دن کا کورس کہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان حال میں واپس لوٹی تو شرفا مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گئی۔ اس نے بچی کی خیریت پوچھی اور پھر کہنے لگی کہ ساری زندگی ایسے ہی دھوکے کھاتی رہو گی، اپنے لیے خود ہی کچھ سوچو۔ اور پھر میں نے بیٹی کی دوا کی خاطر اس سے کہہ دیا کہ آج رات میں تمہارے گھر آؤں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر مجھے کرنا تھا۔ میں نے رات دونوں بیٹیوں کو جلدی سلایا اور پھر خود شرفا کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہلے سے ہی گاہک میرا منتظر تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے مراد کا خیال پوری طرح ستایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ مراد کی یادیں، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس گاہک کے حوالے کر دیا تھا، اور مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ مرد کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے۔ مراد نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا اور کبھی کسی ظلم یا زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ آج میں اس کے بالکل برعکس ایک دوسرے مرد کو دیکھ رہی تھی جو پوری طرح مجھے نوچ کھسوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے میری قیمت ادا کی تھی، اور وہ جیسے ایک ہی رات میں پوری قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، یہ قیمت سے بھی کہیں زیادہ۔ میرے لیے یہ رات بے انتہا بدتر تھی، میری چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، لیکن اس آدمی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چل پڑا۔ اس کی دی ہوئی رقم سے 1 ہفتے کا گزارا بآسانی نکل آیا تھا، اور چھوٹی بیٹی کی دواؤں کا انتظام بھی ہو گیا تھا، اور پھر ہفتے بعد شرفا نے ایک نئے گاہک کا انتظام کر دیا تھا۔ اب تو شاید زندگی ایسے ہی کٹنی تھی، لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک 70 سال کا بوڑھا خود ہی میرے دروازے پر آ گیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی گاہک خود میرے دروازے پر آیا ہو۔ گاہک ہمیشہ شرفا کے گھر ہی آتا تھا اور میں شرفا کے پاس جاتی تھی، مگر وہ 70 سال کا بوڑھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ 6 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، ہر رات کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا، 6 راتوں کے 6 لاکھ روپے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ کبھی کوئی گاہک 20,000 دے جاتا تو کوئی 25,000۔
लेकिन लाखों में तो कभी किसी ने बात की ही नहीं थी, और वो भी एक ऐसा बूढ़ा जो पूरे 70 साल के करीब था, जिसके हाथ पाँव में शायद ताकत तक नहीं थी, जबकि मैं जवान मर्दों के आगे खुद को पेश करते करते थक चुकी थी, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह नोच लिया करते थे। इसीलिए मैं खुशी खुशी राजी हो गई, और फिर जब वो पहली रात आया तो मैंने बच्चियों को पहले ही सुला दिया। 2 कमरों का छोटा सा घर था। मैं दूसरे कमरे में उसके साथ चली गई, मगर हैरत की बात थी कि वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, और मेरे दिल को करार आ गया था। सारी रात ऐसे ही गुजर गई थी, और फिर एक के बाद एक रातें यूं ही गुजरने लगी। मैं हैरान थी कि उसने मुझे इतना पैसा दिया, लेकिन मुझसे अब एक भी बार अपना हक वसूल करने की कोशिश क्यों नहीं की। मगर फिर दिल को तसल्ली भी थी कि चलो मेरी इज्जत और आबरू कम से कम चंद दिनों के लिए तो महफूज थी। जब वो सो जाता तो मैं जाए नमाज बिछाकर बैठ जाती, खुदा के हजूर पेश होती, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती, तौबा करती, लेकिन दिल को करार ना आता। मैं मुराद की बख्शिश की दुआएं मांगती, और फिर ऐसे ही 5 रातें गुजर गईं। 5 रातों में वो मेरे करीब नहीं आया था, बल्कि सो गया था। लेकिन छठी रात वो काफी हशाश बशाश था। मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात आ गए, आंखों में आंसू आने लगे। मैं हरगिज़ भी इस सब के लिए राजी नहीं थी, मगर मजबूर थी, इसलिए सर झुकाए रोने लगी। वो मुझसे पूछने लगा, क्यों रो रही हो? मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ, इसलिए बस रोती चली गई। उसने फिर सवाल किया, कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। और मैंने धीरे धीरे उसे बताया कि मेरा शोहर एक हादसे में मर गया था, जिसकी वजह से बेटियों की खातिर मैं आज अपने आप को बेचने पर मजबूर हूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, ना मैं कोई बुरी औरत हूँ, बस अब मेरे सर का साया मुझसे छिन गया, इसीलिए लोगों ने मुझे तपती धूप में खड़ा कर दिया। मैं मजबूरी के आलम में आंसू बहा रही थी, और वो गौर से मुझे देख रहा था। फिर उसने आहिस्तगी से मुझे सीने से लगाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे हाथ पांव कांप उठे, और वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, और मेरी जान जा रही थी। मैंने पहले भी कई ग्राहकों के साथ रात गुजारी थी, इसीलिए मेरे वजूद पर जख्मों के निशान अब भी मौजूद थे, जिन्हें वो धीरे धीरे छूकर महसूस कर रहा था। उसके अंदाज में पुराने ग्राहकों जैसा लौटना खसोटना नहीं था, बल्कि वो नरमी और मोहब्बत के साथ मुझे अपने करीब कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा मुराद मुझे मिल गया हो। धीरे धीरे मैं उसके आगे बेबस होकर खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। ऐसे ही सुबह का सूरज रोशन हुआ, और मैं उससे दूर हुई, आंखों में आंसू लिए नजरें चुराते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया और आहिस्ता से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, वो नाम जिसे मैंने इस दुनिया में कदम रखने के बाद बदल लिया था। मैं किसी भी ग्राहक को अपना असली नाम नहीं बताती थी। इस दुनिया में मेरा नाम चांदनी था, जबकि उसने मुझे तबस्सुम कहकर पुकारा था। वो लहजा, वो लफ्ज, वो अंदाज मेरे दिल में एकदम ही भूंचाल आ गया था। मुराद। बेख्तियार मेरे मुंह से मुराद का नाम निकला था, और उसने हाँ में सर हिलाया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैं फौरन उसके नजदीक गई तो उसने मुझे सीने से लगा लिया और बुरी तरह रोने लगा। कहने लगा, बाजार जल गया था और मैं भी अंदर ही जल गया था, लेकिन किस्मत ने मेरी जिंदगी लिखी थी। मैं पूरी तरह झुलस गया। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया तो कोई मुझे ना पहचानता। फिर वहीं सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज होता रहा। जब मुझे होश आया और मैं ठीक होना शुरू हुआ, तब तक तुम ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। कोई भी मुझे पहचानता नहीं था, इसीलिए मैंने नए सिरे से तुम्हारी तलाश शुरू की। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि तुम पर किस तरह बदनामी का दाग लगा। मैंने अपने घर वालों से भी मुलाकात की, लेकिन मुराद बनकर नहीं, बल्कि मुराद को एक जानने वाला बनकर। और मुझे पता चला कि उन्होंने भी तुम्हें बेआसरा छोड़ दिया था। फिर मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा। कुछ पता चला कि तुम कहाँ गई, और फिर एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में देखा। तुम्हारा पीछा करते मैं यहाँ तक आया। मुझे लगा था कि तुमने दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम किस जिंदगी में उतर चुकी हो। मगर मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ कितनी मजबूरी में किया। सरकार की तरफ से मुझे दुकान जलने के बाद एक बड़ी रकम मिली थी। मैं वो रकम लेकर दोबारा से एक छोटी सी दुकान खोल चुका हूँ। उसी से ही गुजर बसर चल रहा है। और यहाँ तुम्हें देखने के बाद मैंने सोचा कि पहले तुम्हें एक बार आजमा लूं कि क्या तुम वाकई ये सब अपनी खुशी से कर रही हो या फिर मजबूरी में। और जब पिछली 6 रातों में मैंने तुम्हें जाए नमाज पर बैठे देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, और मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ना मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सका और ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर सका। मुराद बुरी तरह रो रहा था, और मैं तो मुराद को पाकर ही हैरान, कभी जलकर झुलस जाने की वजह से। जब वो ठीक हुआ तो उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान रह गए। हाथ पाँव भी जलने की वजह से झुर्री ज़्यादा हो गए थे, और मैं समझ रही थी कि वो कोई बूढ़ा है।
جبکہ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مراد مجھے سینے سے لگا چکا تھا۔ پھر ہماری بیٹیوں کو لے کر وہ مجھے اپنے اس گھر لے گیا جہاں وہ اس وقت رہ رہا تھا۔ وہیں اس نے دوبارہ چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھول لی تھی۔ کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اب میں اسے پہچان چکی تھی۔ میں مراد کے آگے شرمندہ تھی کیونکہ کئی عرصے تک میں نے غیر مردوں کے آگے خود کو پیش کیا تھا، لیکن مراد نے ماضی کو نہ دہرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنے کو تیار تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جانتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کن حالاتوں میں کیا، اسی لیے اس نے دل سے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ دوبارہ اس عزت اور محبت سے اپنی زندگی میں جگہ دے دی۔ اس حادثے کے بعد بہت سے اپنوں کے چہروں سے نقاب اترے تھے، بہت سے لوگوں کی سچائیاں سامنے آئی تھیں اور میں نے دنیا کا اصل روپ بھی دیکھ لیا تھا۔ اور مراد کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ایک مرد کو ہمیشہ اپنے سے جڑی عورت کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ مرد کو کچھ ہو تو وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی لیے مراد نے میرے نام پر ایک اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں وہ پیسے جمع کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بچیوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا اور میرا بھی کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں لکھوں اور کوئی ایسی ڈگری لوں کہ مستقبل میں کبھی کوئی برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں مراد کی محبتوں کی بہت شکر گزار تھی اور اس خدا کی بھی جس نے دوبارہ مراد کو میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ آخر میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہر وہ مرد جو اپنی عورت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی عورت کو اپنی ذات پر منحصر نہ بنائے بلکہ اسے انڈیپینڈنٹ بنائے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے۔